میرا نام فردوس ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ فردوس پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی تو سامنے علی خاور کو بستر پر پٹیوں سے لپٹا ہوا بے ہوش دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر تو فردوس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو عشق قسط نمبر 21۔ فردوس کو اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اسے بس جلد سے جلد علی خاور کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح گیٹ کے باہر بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے نور، جبکہ رابعہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے کسی دیوانے کی طرح دیکھ رہی تھی، جو کہ اپنی محبت کو دیکھنے کے لیے اس قدر بے قرار تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ فردوس یہ سوچتے ہوئے دیوانہ ور بھاگ رہی تھی۔ نور کو فردوس کے لیے حد سے زیادہ پریشانی تھی، کیونکہ فردوس سارے راستے روتے ہوئے آئی تھی۔ اسے گاڑی میں ہی نور نے سے کمرہ نمبر اور علی خاور کی حالت پوچھ لی تھی، جسے جان کر وہ اور زیادہ بے چین اور بے قرار ہو گئی اور اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل کے دروازے کے پاس وہ جیسے ہی پہنچی تو ایک بار پھر فردوس دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس بار نور نے اسے بالکل نہیں روکا۔ کمرہ نمبر اسے پہلے ہی معلوم تھا اور وہ بس کمرے کے دروازہ تیزی سے کھولتی ہی اندر آئی تو وہ کمرہ ایک دم خالی تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک سفید بیڈ کے اوپر سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا علی خاور تھا۔ اس کے ہاتھ پر، پیروں تلے پر، ماتھے پر اور ہر جگہ سفید پٹیاں باندھی ہوئی تھی، جن میں سے خون کی بوندیں جذب ہونے کی وجہ سے پٹی کا کچھ حصہ سرخ ہو رہا تھا۔ فردوس کو علی خاور کے اس حال میں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیروں سے کسی بھاری وزن کی وجہ سے اٹھا نہ پا رہے ہوں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی چل نہیں پائے گی۔ اسے دیکھ کر فردوس کی آنکھوں میں مزید آنسو جمع ہو گئے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنے آپ کو ملامت کرتی رہی کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہی ذمہ دار ہے علی خاور کی اس حالت کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ گناہ گار ہے علی کی اس محبت کی۔ وہ چند لمحے وہی کمرے کے اندر کھڑی رہی، مگر وہ اس کے بیڈ سے دور تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک فردوس وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی، جبکہ نور اسے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر علی خاور کا چیک اپ کر کے گئے تھے اور اس کی ماں اور یاسر ڈاکٹر سے کچھ پوچھنے کے لیے گئے تھے۔ علی خاور اپنے کمرے میں ہی بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ فردوس نے اپنا گیلا چہرہ اٹھا کر علی خاور کے چہرے کو دیکھا، جہاں پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان تھے۔ زندگی سے بھرپور لڑکا آج کس حال میں تھا، اسے دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا تھا۔ علی کی اس حالت کی ذمہ دار آج فردوس تھی۔ فردوس نہ جانے کتنی دیر اپنے چہرے پر بچوں کی طرح ہاتھ رکھ کر روتی رہی، اور نہ جانے کیوں اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ علی خاور کے پاس جا سکے، کھڑی ہو جائے اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لے۔ کچھ وقت پہلے تک تو وہ بہت زیادہ بے چین تھی۔ وہ بس تیزی سے علی خاور کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، اور جب اس کے سامنے تھا اس کے پاؤں اس کی طرف بڑھ نہیں رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں زنجیر ہو، مگر فردوس ہمت کر کے اٹھی، اور وہ اپنی محبت کو اس حال میں کیسے چھوڑ سکتی تھی جسے وہ بے حد چاہتی تھی۔ فردوس ہمت کر کے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدموں کو اس نے علی خاور کی جانب بڑھایا۔ وہ اس کی بالکل پاس تھی، اس کے بہت قریب وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے علی کو دیکھا بہت غور سے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ فردوس اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آنسو کی وجہ سے علی خاور کا چہرہ اسے بہت زیادہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا چہرہ صاف کیا تاکہ وہ اسے مزید سے طریقے سے دیکھ پائے۔ آنسو پوچھنے کے بعد اب اس کا پیارا سا چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بہت ساری خراش اور چوٹوں کے نشان تھے۔ علی کا چہرہ دیکھنے میں بالکل زرد سا لگ رہا تھا، یوں جیسے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ فردوس آہستہ سے اس کے قریب بیٹھی اور اس نے نرمی سے اس کی پٹی بندھے والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیوں میں تک پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ مجھے معاف کر دو علی، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے۔ تم کہاں تھے اسے جیسے اب ہو گئے ہو، کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا، وہ بھی میری وجہ سے۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں، میں اس بات کو مانتی ہوں، مجھے معاف کر دو علی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ایک آخری موقع دے دو اپنی فیری کو اور جلدی سے ٹھیک ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ تمہارا اس طرح سے رویہ نہیں اختیار کروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں علی، میں تمہارے ساتھ لیے ہوئے خود اپنے بابا سے بات کروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے انہیں پکڑے ہوئے کسی معصوم سے بچے کی طرح بولے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو علی، میری وجہ سے تمہاری ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں تو بس ایک بہت عام سی لڑکی ہوں جو کہ اپنے حق کے لیے، اپنی محبت کے لیے کسی سے لڑ نہیں سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم نے غلط لڑکی سے محبت کر لی۔ تمہیں تو اپنی طرح کی بہادر لڑکی سے محبت کرنی چاہیے تھی جو تمہارے ساتھ دے سکے۔
तुम्हारी तरह लोगों के आगे खड़ी हो सके। तुम्हें मुझसे जैसी कमजोर लड़की से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। देखा ना तुमने क्या हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत बार समझाया था कि हमारी मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ है। हमारी मोहब्बत की शुरुआत एक बंजर जमीन से हुई है, तो फिर भी हम अपनी बंजर जमीन पर गुलाब के फूल उगने की तमन्ना कैसे लगा सकते हैं। मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है, और तुम्हारी अम्मी वो मुझसे कितनी ज्यादा नाराज होगी होंगी। मैं उनकी औलाद को इतनी तकलीफ पहुंचाई है, उनकी इकलौती औलाद को जिससे वो बहुत मोहब्बत करती हैं, उसे मैं आज की हाल में ले आई हूँ। मैं आप दोनों की गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो अली, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अली तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कुछ बोलो ना, सिर्फ मेरा नाम ले लो एक बार, सिर्फ एक बार कहो फरदौस, सिर्फ एक बार कहो। मैं फेरी प्लीज अली, सिर्फ एक बार कहो मेरे लिए प्लीज अली। खबर का चेहरा अपने हाथों में लिए नरमी के साथ उसके चेहरे को पकड़े हुए बच्चों की तरह रोती रही। उसे जब होश आया, जब किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, आंसू एकदम से उसकी आंखों में थमके थे। वो जानती थी कि पीछे कौन खड़ा होगा। वो आज इस औरत के भी गुनहगार थी, मगर फिरदौस ने अंदर अली खाबर की अम्मी से इस वक्त नजरें मिलाने की बहुत हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसकी वजह से उनकी औलाद आज इस हाल में थी, इस तकलीफ में थी। फिरदौस पीछे से किसी की एक बहुत नरम सी, बहुत मोहब्बत भरी आवाज सुनाई दी, जैसे उस आवाज में बहुत शफकत हो, जैसे उसकी माँ उसे पुकार कर कहती हो। फिरदौस आवाज एक बार फिर आई। फिरदौस रोने लगी। अली अभी बेहोश। फिरदौस वो तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। पीछे से मेहरीन साहिबा की मेहरबान सी आवाज उसे सुनाई दी, तो उसने गर्दन मोड़कर मेहरीन साहिबा को पहली बार देखा था। आज पहली बार वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थी। वो दोनों आज पहली बार एक दूसरे को देख रही थी, और उन दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जबकि मेहरीन साहिबा बिल्कुल बराबर में खड़ी थी। राबिया जो कि अपना चेहरा दूसरी तरफ किए आंसू बहा रही थी। फिरदौस ने एक नजर उन दोनों को देखा, उसके बाद उसने रोते हुए मेहरीन साहिबा को देखा और अपने दोनों हाथ उनके आगे जोड़े। आप मुझे माफ कर दे, माफ कर दे प्लीज। फिरदौस अपने हाथ जोड़े कर उनसे माफी मांगती हुई कह रही थी, मैं आपकी और आपके बेटे दोनों की गुनाहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो अपने हाथ उनके सामने जोड़े, अपनी सब्ज आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बेहद मासूमियत से मेहरीन साहिबा को देखते हुए कह रही थी, नहीं मेरी जान रोते नहीं है। उसे मेहरीन साहिबा ने कहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सारी हकीकत अली ने पहले ही बता दी है। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती। अक्सर बेटियां अपने माँ बाप की मोहब्बत के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ देती हैं, अपनी मोहब्बत से बेवफाई करती हैं। वो बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं जो अपने माँ बाप के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ देती हैं। तुमने भी यही किया फिरदौस। एक लड़के के ऊपर तुमने अपनी माँ बाप की इज्जत को, अपने माँ बाप की खुशी को, अपने माँ बाप की बात को तरजीह दी, उनकी बात का वजन रखा। तुमने एक लड़के के पीछे अपनी माँ बाप को रुसवा नहीं किया। जब अच्छी लड़कियों को इस बात का पता चल जाता है कि वो मोहब्बत उनके लिए नहीं, तो वो जबरदस्ती नहीं करती, बल्कि खामोशी से अपना नसीब समझकर कबूल कर लेती हैं। तुमने भी यही किया। तुम खुद तड़पती रहती रही, तिल तिल मरती रही, मगर तुम अली खाबर के पास वापस लौट कर नहीं गई। तुम हर दिन उसकी तकलीफ में मरती रही अली खाबर की तरह, लेकिन तुम पलट कर उसके पास वापस नहीं गई, क्योंकि तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत, अपने माँ बाप का मान ज्यादा अजीज था। और अगर आज तुम यहाँ पर हो, तो इसकी भी वजह मैं जानती हूँ कि तुम अली खाबर से सच्ची मोहब्बत करती हो। बिल्कुल सच्ची हूँ। तुम अली खाबर को नहीं भूल सकती, क्योंकि वो तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत है, और अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत तो कोई नहीं भूल सकता। आज अली इस बिस्तर पर पड़ा यूं बेहोशी की हालत में, तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। जब अली खाबर के बाबा का इंतकाल हुआ था, तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत थी। मैं भी कुछ इतनी ही पागल और इतनी ही बेचैन थी। तुम्हारी तरह रो रो कर मैंने अपने आप को पागल कर लिया था फिरदौस, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत के बिछड़ जाने का गम था, और वही गम आज तुम्हें महसूस हो रहा है। मगर तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी और अली की मोहब्बत बहुत मुश्किल है, ये भी मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मंगनी तुम्हारे बाप ने जबरदस्ती कर दी है, वो भी अपने किसी खास दोस्त के बेटे से, जो कि वो कभी भी खत्म नहीं करेंगे। फिरदौस ने एक नजर अली खाबर की माँ को देखा। अली पहले ही दिन से समझ चुका था कि तुम्हारा बाप तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लड़की की ख्वाहिश थी, और तुम दो बहनें पैदा हो गई थी, जिसमें एक का इंतकाल बचपन में हो गया था। मगर दूसरे इकलौते होने के बावजूद भी तुम्हारे बाप ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी भी कबूल नहीं किया। आज तक तुम उनकी एक मोहब्बत भरी नजर के लिए भी तड़पती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में ये अरमान है कि तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत प्यार करे, मगर अफसोस के साथ तुम्हारा ये अरमान कभी पूरा नहीं हो सकता। फिरदौस, क्योंकि वो अपनी ही बेटी, अपने ही खून से नफरत करता है। उसकी एक बड़ी वजह तुम्हारा लड़की होना है। तुम लड़की पैदा हो गई तो तुम्हारा बाप ये समझने लगा कि तुमने मुआशरे में उसकी नाक कटवा दी है, उसके कंधों को झुका दिया है, जबकि ये एक इंतहाई तकलीफदा और गलत सोच है। और अली खाबर इस पर
बेटी की मोहब्बत में बहुत बुरी तरीके से गिरफ्तार है, इतना कि उसकी रिहाई का कोई और रास्ता ही नहीं। अली खबर की रिहाई के तमाम रास्ते तुम ही तक जाते हैं जारी है।